समस्त को नमस्कार मु विनीत स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करें समस्ते भले थे ईश्वर आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज भिडियो आम जेजे विषय में बहुत किसी कथा कहि बहुत इंटरेस्टिंग कथा सब बहुत मजादार कथा। तो सांग मैंने जेजे डेथ है जिते मुझे +2 कंटिन्यू करता है +2 मोर सेकेंड ईयर होता है तो से टाइम है आउ जेजे सहित जो किसी अनुभूति रही तो से सब जिन आज आप सहित सेयार करुँची। एक्चुअली जेज टे कंजूस टाइप था कंजूस गोटे गोटे लोक न था कंजूस टाइप माने अधिक घर करना तो से टाइप से माँ सहित आमर एतेटा मोर अनुभूति ना कारण मुझे छोट थी माँ आमर चली जाता ये पंचम षष्ठी पढ़ुथी माँ चली जाता जेज थे तो जेजेंकर बापांकर एतेटा आमर पड़ेनि केबे भी मु देखेनि कहीं जेजेंकर बापांकर सेमती पड़े कारण बहुत किसी कथा रही भितर तो जस्ट एमती नॉर्मली किसी कथा कहूँ गोटे टाइम जेजेंकर उद्देश्य सब थाए कि आमर जहाँ भी संपत्ति बाड़ी अच्छी जगह घर अच्छी तो ताकू केमती मो पु मैंने खटिकी माटी डेभलप करी आहरी बिल किणवे आहरी जगह किणवे यही उद्देश्य जेजेंकर थाए। किंतु बापांकर जो बापा बड़ हेले समाज रे बुलिले बाहर विदेश गले निज लाइफ रे देश दुनिया विषय अधिक किसी जानिले तो सी से तांकर मेंटालिटी चेंज है से कहले कि आम सामाजिक स्तर में किसी उन्नति करूँ अलग किसी करूँ जेहेतु बापा बड़ाबा थिले से माने माटी खटुले कहले आम तो बिल खटुचु आउ बाकी जो दी भाई अच्छा से माने आम सहित बिल बाड़ी कहीं खटिबे से माने अलग किसी उन्नति करंतु निज लाइफ रे अलग किसी पेशा करंतु तो से लगी बापांकर जो यही जो भावनाटा को सेटा यथार्थ करने कि बापा चेष्टा कले चेष्टा करने भितर जेजे से रागे घर भारसाम्य घर चाबीटा बापा हाथ में देदेले बापा हाथ में चाबी रहा से पीरियडटा कौन कले ना बापा जो एमती गोटे टाइम थिला मो बापांकर तल भाई जे से दादांकर जो डिफेन्स रे जॉब पाई किसी पैसा पत्र दरकार है तो से टाइम रे बापा कौन से जेज टी बापा को बेसी अशांति थिले कारण बापा कौन कले ना जो आम धान कटा हाँपाई कि मात्र 8-10 दिन टाइम अच्छी से बिलटा आउ जन को लेकिन बंधा देदेले बंधा देकी किसी पैसा आनले दादा चाकरी पाई बाकी जहाँ सब घर गहना गांठी समस्त थिला से सब को बंधा बैंक सब रखीदेले एमती करके दादा चाकरीटा भी होगला किंतु बापांकर उद्देश्य थाए कौन ना भाई चाकरी कला पैसाटा आसिले सब जिन ठीक ठाक हो उद्देश्य से सब चली था किंतु कथाटा सबुठी मनीषी जहाँ भावे सेटा किंतु हुए सब उल्टा हो जाए तो छाड़ू से कथा पर के डिटेल्स आपण सहित आउ के कहबी तो सेटा है तापर साम दादा भी जो पाठ पढ़िले बहुत पिछा भी बहुत पैसा खर्च है बाहर जगह जड़े रहीकि हॉस्टेल रे कि मेस रे पाठ पढ़िया माने खाइबा पीवा पिंधिबा बहीपत्र सब जिन बहुत पैसा खर्च हुई बापा भी से टाइम कौन कले ना जमी भी किसी बिकी देथिले जो थी लगे कि जेज बापा को टे असंतोष हुंती किंतु जितेबाला जो कथा ना तपी मरला बेले सत कहे ठीक से भाया कथा किसी जेजे जितेबाला शेष अवस्था है मुझे देखी जेजे को से भितर परिवर्तन आसी से भल मंद भूल ठीक किसी बुझी पारि जानी पारि चिन्ह पारि सेटा बड़ कथा कारण से बेलू जेजे जो डेथ कले पूर्वर 3-4 मास बेसी दिन पड़ी ना बेड्रे 3-4 मास पढ़ी जेजेंकर उद्देश्य किसी अलग थिला किंतु बापांकर उद्देश्य किसी अलग थिला सब जिन बापा जहाँ चाहते से किंतु रिटर्न रे बापा को से सब किसी मिलानी कि जो कर्म जो कष्ट जो त्याग जो बलिदान किसी मूल्य से माने देलेनी जोटा कि बापा मन भर किसी थिला कि हाँ कारण बापा से टाइम रे एमती किसी जेहेतु जॉइंट फैमिली बहुत किसी डिस्टर्बेंस है घर भितर जो लगी बापा से सैड होगले सैड हो सेपरेट आम सेपरेट माने मु छोट थी प्राय 5-6 वर्ष थी बापा सेपरेट हो जाते किंतु एमती किसी किसी संपत्ति बाड़ी एकाठी थाए आमर कथबार्ता नॉर्मली जहाँ जमी कि चली थाए आउ कम धंदा जहाँ भी जमी एमती एकाठी सब किसी हुए धीरे अल्प अल्प केवल जेजे माँ को कम सब एकाठी हुए एमती चली थाए तो सांग माने
ଜେଜେ ସେବେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜେଜେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ମା ମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁ ଘରେ ଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ପରିମାଣରେ ଅଧିକା ଥାଏ। ତ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉକୁ ଏମାନେ ଏ ଯେଉଁ 2-3ଟା ବୋହୂ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ବଡ଼ ବୋଉକୁ ଜେଜେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜେଜେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଜେଜେଙ୍କର ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଚିଡ଼ା ଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଖିଟପିଟ ହୁଏ, ଏମିତି ସେଇ ସିନ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ ମଜା ନିଅନ୍ତି। କାରଣ ଜେଜେ 85 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବିଲକୁ ତ ଯାଆନ୍ତିନି, ଆମର ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଘର ହୋଇଯାଇଛି ସେଟା ସବୁ ଆମର ଜମି ଥାଏ। ସେଠି ଆମର ଚାଷବାସ ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିଜର ପନିପରିବା ସବୁ ହୁଏ, ଶାଗ ମୂଳା ଏମିତି ସବୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ। ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ତ ବେଶୀ ହୁଏ। ଜେଜେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ହାତ କୋଡ଼ି ଧରିକି ପଳେଇବେ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ହେଇକି, ଗୋଟେ ଜରି ନେଇକି। ମାନେ ସେ ବାଇଗଣ ହେରିକା ହେଇନଥିବ ଠିକ୍ ସେ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମାନେ 2 ପତ୍ର 3 ପତ୍ରରୁ ଏମିତି ଫିଟୁଥିବ, ସବୁ ସେ ମୁଣ୍ଡିକିରି ଆଣିଦେଇଥିବେ। ମା ବଡ଼ ବୋଉ କ'ଣ କରିଥିବ, ପାଣି ଫାଣି ପକେଇକି ଶାଗ ଲଗେଇକି ମାନେ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବ। ଠିକ୍ ଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜେଜେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ସବୁ ପଡ଼ିକି ତୋଳିକିରି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବୋଉ ଆଖିରେ ସେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯିବ, ବଡ଼ ବୋଉ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଘର ଭିତରୁ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ସିଧା ଫୋପାଡ଼ିବ। ଆମର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଘରଟା, ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଚିଲେଇବ, ଆଉ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ତୋଳି ଦେଉଛ, ଇଏ କରୁଛ ସିଏ କରୁଛ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଳିଆମଟା ବାହାରେ, ସେ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଏ କି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ସେମାନେ କେବେ ଥୟ ହେଇକି ରହିବେନି, ଘରେ ବସିବେନି। ସେ ଟୁକୁଟୁକୁ ହେଇକି ପଳେଇବେ ବିଲକୁ କି ବାରିକି, ଏମିତି ଯିବେ ହେରି କିଛି ନା କିଛି। କାରଣ ଜେଜେଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଟିକେ ଶୁଭେ, ଏଇ 2ଟା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥାଏ। ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଡେଥ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ କେବଳ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +2ରେ ଯାଏ, ସେଇଠି ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଥାଏ, ମନ୍ଦାରବସ୍ତ ଛୋଟ ମାର୍କେଟଟା। ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଏ, 10 ଟଙ୍କାର ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିବି ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ଅଙ୍ଗୁର ଦେବ ସେ। ଜେଜେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖିକି ନେଇକି ଆସେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଜେଜେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କେବେ ବିନି ବୋଲି ଡାକନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ହୁଏନି କି କ'ଣ କେଜାଣି, ସବୁବେଳେ ଡାକିବେ ମିନି, ମାନେ ନଅଟାକୁ ଏକଦମ ଲହରେଇକି ରଖିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଡାକ ପକାଇବେ, ମିନି ଏମିତି ଡାକିବେ। ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉକୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ଡାକନ୍ତି। ବଡ଼ ବୋଉର ନାଁଟା ସହଜଟା ପବି। ତ ଏମିତି କିଛି ଥାଏ ଜେଜେଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ଅନୁଭୂତି, ସ୍ମୃତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଜେଜେ ଆମର ଟିକେ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ, ଏଇଟା କହିବା କଥା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁଣିଆ ସବୁ ଆସିବେ 2-3ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ କରିକି ଆଣିଥିବେ ମାନେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କୁଣିଆ 2-4 ଦିନ ରହିଗଲେ, ତାହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଜେଜେଙ୍କର ଏମିତି କଥା ବାହାରିବ, ମାନେ ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଉ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଜେଜେ କୁହନ୍ତି। କେବେ ଏ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଭେକି ଖେଲି ଆଉ ସବୁ ଲୋକସାନ କରିବେ, କିଛି ଚାଷବାସ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଲ ବାଡ଼ିକି ତ ଟୋଟାଲି ଅନଉନାହାନ୍ତି, ବାଟିଏ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ହେଇନି, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବେ କେଜାଣି, ସବୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବେ, ସବୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବେ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି, କାରଣ ବଡ଼ ବାପା ଆମର ସେତେ ବିଲ ବାଡ଼ି କିଛି କରନ୍ତିନି। ବାପା କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଷବାସରେ ବେଶୀ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ବଡ଼ ବାପା ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଫୁଲକା ଏମିତି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଯାଏ ପୁରାଣ କରିବାରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ, ଏଇସବୁରେ ସେ ପଳାନ୍ତି। ଘରେ ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସେ ରୁହନ୍ତିନି, ମାସକେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଏମିତି ଗାଁରେ ସେ ରହୁଥିବେ ଘରେ। ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାରେ ଏମିତି ବୁଲାରେ ଟାଇମ୍ ଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି କଥା ଥାଏ ଜେଜେଙ୍କର, ମାନେ ଇଏ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କୁଣିଆଟି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ରହିପାରେନି, ସେ ପଳେଇବ ତାର ବେଡ଼ିଂ ବସ୍ତାନି ଧରିକି, ଏମିତି କିଛି ଜେଜେଙ୍କର। ଆଉ ଖାଇବାରେ ବୁଢ଼ାର ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନରେ କେତେବେଳେ ଖାଇବେନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମାଆର ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ହାଇ ଫାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲର, ମା ଘର ବାପ ଘର ନରଣଗଡ଼ ଝିଅ ସେ। ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ବାସନକୁସନ, ଆମ ମା ସେତେବେଳେ ଆଣିଥାଏ। ଖାଲି ଯେଉଁ କଂସା ପିତ୍ତଳ ସବୁ ବାସନ, ବହୁତ ମେଞ୍ଚେ ବାସନ ଆଣିଥାଏ। ଆମ ଜେଜେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ତାକୁ ସବୁ ବିକିକି ସବୁ ରଖିଲେ ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜେଜେ କଂସା ବାସନ, ଗୋଟେ ଥାଳି, ସେ ଯେଉଁ ଥାଳିଆ ସବୁ ଏମିତି ଥାଏ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଚକଡ଼ନ୍ତି ଆମର ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଥାଏ। ଗଡ଼ିଶା ମାଛକୁ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବ, ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିକି ସେ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ିକି ବୁଢ଼ା ପାଗ କରେ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ। ଏଇଟା ଧର୍ମ ମାସ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ଜେଜେଙ୍କର ଦିନ ଯେହେତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଆଜି ଜେଜେଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରିଜିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। କାହିଁକି କହୁଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି। ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆସିଲାଣି, ଜେଜେଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଆସିଲାଣି,
କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଥିଲା ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ତ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମିଶେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ କରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିକନ୍ତି କଂସା ବାସନ, ମୁଁ ସେଠି ଥାଏ, ଯେଉଁ କିଛି କିଛି କଏନ୍ ମୋତେ ବି ଦିଅନ୍ତି ଲୁଚେଇକି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ କିଛି କଥା। ଆଉ ବେଶୀ ମାନେ ଜେଜେ ମାନେ କାହାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ସେମିତି ଦବା ନେବା ଇଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ସେ ବିକିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଠ ବିଡ଼ା ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କିଛି କିଛି ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ବିଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଖାଆନ୍ତି, ବିଡ଼ି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆମର ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସେବନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କେବଳ ବଡ଼ ବାପା ଆମର କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବାପା ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ବଡ଼ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କିଛି ପାନ ଫାନ ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଏବେ କେବଳ ପାନ ଫାନଟା ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହେଉଛି ଜେଜେଙ୍କର କିଛି କଥା। ଆଉ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜେଜେ ମାନେ ଘର ଘରଣା ଲୋକ, ସିଏ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ସେତେବେଳର ଲୋକ ନା। ଜେଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମାନେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକିରି ଗୋରା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ବାଇଧର ସେନାପତି, ମାନେ ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ମାନେ ଅତି ମାନେ କ'ଣ କି ପୁରା ଘର କରଣା ଟିକେ କଞ୍ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କାମଧନ୍ଦା କରିକି ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଥାଏ କଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଟିକେ ମାନେ ଭିନ୍ନ, ମାନେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେବନି, ଆମେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେବା, ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେବା, ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୋର ବି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାରେ ଯିବାନି, ଆମେ ଅଲଗା କିଛି କରିବା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବାପାଙ୍କୁ ଜେଜେ ଏମିତି କଲା ଭିତରେ ବାପା କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ସେ ସେଇଟା କରୁ କରୁ ମାନେ ଚାଲିଥିବେ, କରୁ କରୁ ଯାହା ହେବ, ମାନେ ଧାନ ହେଉ ନହେଲେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ମୋର ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କରିବି, ଏଇ ଜିନିଷଟା। କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକି ସେମାନେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। କେଉଁଟା ଭଲ ହୁଏ କେଉଁଟା ଖରାପ ହୁଏ, ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, କାଳ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ବିଚାର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଥିବା, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା, ତ ନିହାତି ଆମ ସହିତ ଭଗବାନ ରହିବେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବ। ତ ଏଠି ଯେ ଯାହା କର୍ମ କରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେଇମାନି କେବେ ଗଛରେ ଫଳନ୍ତିନି, ସବୁ ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖରାପ ଭୁଲ ଠିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ତ କେଉଁ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, କେଉଁ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଏକ ତ ବାପାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ସେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି କିଛି କରନ୍ତିନି, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପରିବାରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖି ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ, ମାନେ ସମୂହ ଉନ୍ନତିଟାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି, ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି, ମୁଁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବି। ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଥିଲେ, ବାପା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଧରିବି, କି ଏଇସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଉନ୍ନତି କରିବୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଗି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳ ସବୁ କିଛି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ କଥା, ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ବି କିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ତ ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତିନି, ସେଇଟା ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରିକି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିରିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ କହିପାରେନି କାହାକୁ କିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଯାଏ କି ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖଟା ରହୁଛି, ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଏ, ବାପା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ନଥାନ୍ତି, କି ସବୁ ମଣିଷ ଠିକ୍ ନଥାନ୍ତି, ସମୟର କଥା। କେତେବେଳେ ସମୟ ଖରାପ ଥାଏ, ସବୁକିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଥାଏ, ଭାଇ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋ ହଲ୍ଲା ଏସବୁ ରହିଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ସବୁକିଛି ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ହିଁ ଯାହା କିଛି
କଳା ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସବୁଠି ବି ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏନି। କିଛି କଥା ନିଜ ଭିତରେ, କିଛି ଦୁଃଖ କିଛି କଷ୍ଟ ନିଜ ଭିତରେ ବି ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁକି ପଡ଼େ। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି କଥା। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଉ।